Wanda. Okay, I hope you all are fine and I shared a slide. So please, all of you, show your copy. How long did you write? I want to see your copy. Labib, I think you finished your writing, no? Yes. Article complete. Okay. So I think it's very simple and it's very easy. And you can Assalamualaikum, Miss. Walaikum assalam, Rehan. Why you are late? 13 minutes late. Okay. So now I'm reading this one, and we know, as usual, this is for presentation for the next class. So after doing this, we will do the important things, this grammar section. Inshallah, it will help a lot in your exam, I hope. So now, how to observe a birthday? If anyone wishes to observe his birthday, he is to do these things. এই কাজগুলো করতে পারেন. First, he is to invite his relatives and friends. Secondly, he is to decorate his house nicely. And he will also put on his new dress. Thirdly, he will arrange a birthday cake. Fourthly, after the arrival of the invited guest, he will light the candle, cut the cake in the middle of the song, Happy Birthday to You, and serve the prepared delicious food to them. After the meal, a short cultural program is arranged. Finally, the guest leave wishes him many happy returns of the day. I think it's very easy. There is no unknown word. Am I right? Okay. Yes, I Miss. request all of you, you just read out one time. একবার একটু জোরে জোরে পড়বো। সবাই জোরে পড়বো। Someone wishes to observe his If birthday. anyone If wishes to anyone observe his birthday, wishes he is to to do these do things. observe First, his he is to birthday. invite He is relatives to and do friends. these Secondly, he is things. to First, decorate the he is house to nicely. He will invite put on his his new dress. relatives Thirdly, and he will friends. arrange the Secondly, birthday he is cake. to decorate Fourthly, his after house arrival of the nicely. invited guest, He will he also will light put on his the new dress. Thirdly, candle, he will birthday arrange a birthday and cake. start the Fourthly, after the arrival of the invited food guests, to them. he After will the light meal, he will a light short the cultural candle, program cut the is cake in arranged. the Finally, middle the of the guest song Happy wishing him Birthday to many You happy and returns of serve the day. the prepared delicious food out to them. Okay. Now read out the word meaning also. Word meaning গুলো একটু পড়বো with বাংলা সহ। Wish কামনা করা, Wish observe কামনা করা, পর্যবেক্ষণ করা, observe relative পর্যবেক্ষণ decorate করা, রিলেটিভস সাজসজ্জা আত্মীয় করা, ডেকোরেট সাজসজ্জা ভাবে করা, অ্যারেঞ্জ নাইসলি সাজানো, ক্যান্ডেল, সুন্দরভাবে মোমবাতি অ্যারেঞ্জ সাজানো, ক্যান্ডেল মাধ্যম, মোমবাতি সার্ভ মিডল সেবা করা, ডিলিশিয়াস সার্ভ সেবা করা, কালচার, ডেলিশিয়াস সুস্বাদু সাংস্কৃতিক কালচার গেস্ট অতিথি সংস্কৃতি রাখা, গেস্ট অতিথি পুত রাখা। রাখা মিল খাবার। Okay. So done. If I stop this slide, can I change with another one? Done. So this is your task. You have to read, you have to write, and you can be prepared for the presentation for the next class. Okay. Okay. So now we'll do the grammar section because I think it's very needed for your exam, coming exam. That means your exam is going on in your school, all of you. Yes, Miss. Yes, tomorrow is my exam. Okay. English exam is done? No, Miss. No. So I think it will help you a lot. Tomorrow is my English exam. Tomorrow. আচ্ছা দেখি Yes, লাবিব Miss. এখান থেকে কোনো উপকার পায় কিনা, ঠিক আছে? লাবিব কোন ক্লাসে পড়ে? Miss class 3 তে। ক্লাস 3 তে। আচ্ছা কিছু উপকার পাবো অবশ্যই। So Miss, yes, you say that today you will teach us WH question. WH question. Oh, আচ্ছা I forgot this actually. Okay, I take another one, use of the right form of verbs. Right form of verbs টাও কিন্তু important, am I right? স্কুলে Yes, Miss. তো আসে। তো আজকে এটা একটু পড়ি। আচ্ছা, so use of the right form of verbs. খুব মনোযোগ দিব, আমরা হচ্ছে জাস্ট রুলস গুলো মাথায় রাখবো, শুনবো, and you have to write down these examples. ঠিক আছে? একটা বুঝাবো তারপর লিখবো, আগে বুঝে নেই। সাবজেক্ট থার্ড পারসন ও সিঙ্গুলার নাম্বার। তাহলে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কোনগুলো? হি, শি, ইট, যে কোনো একটা বস্তু এবং পৃথিবীর সকল নাম, যে কোনো নাম, মানুষের নাম হতে পারে, বস্তুর নাম হতে পারে, একটা, দ্যাট ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। ঠিক আছে?
ফার্স্ট পার্সন তো আমরা জানি আই উই, সেকেন্ড পার্সনও জানি, আর বাকি সব হচ্ছে থার্ড পার্সন। ঠিক আছে, ওকে। সো যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদি হলে ভার্বের শেষে এস অর ইএস যোগ হয়। ভার্বের শেষে ওয়াই থাকলে, ওয়াই এর পূর্বে কনসোনেন্ট থাকলে ওয়াই এর পরিবর্তে আইএস হয়। মানে ভার্বের শেষে যদি ওয়াই থাকে এবং ওয়াই এর পূর্বে যদি কনসোনেন্ট থাকে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ড্রপ দ্য ওয়াই, অ্যাড দ্য আই অ্যান্ড ইএস। ক্লিয়ার? মানে ওয়াইটাকে ড্রপ করে আমরা আইএস অ্যাড করব। যে সকল ভার্বের শেষে এস এইচ, এস এস, সি এইচ, এক্স এন্ড ও থাকে, তাদের শেষে ইএস যোগ করব। ঠিক আছে, তাহলে দেখো, দ্য বয় প্লে ফুটবল, এভাবে তোমাদের স্কুলে থাকতে পারে প্লে, তোমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে, দ্য বয় প্লে। Yes, miss, আমার এক্সামে আছে আচ্ছা, তাহলে দেখো, সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার। হ্যাঁ, দ্য বয় প্লেস ফুটবল, হি অলওয়েজ ক্যারি অ্যান আমব্রেলা উইথ হিম। তাহলে কি হবে? হি অলওয়েজ ক্যারিজ অ্যান আমব্রেলা উইথ হিম। দেখো অলওয়েজ, তাহলে ক্যারিটা কেমন করে হলো? ওয়াই এর আগে কি আছে? কনসোনেন্ট। আর কি কনসোনেন্ট না? Yes, miss. ইয়েস। তাহলে ওয়াইটা উঠে যে আই দিব এবং ইএস অ্যাড করব। হি অলওয়েজ ক্যারিজ অ্যান আমব্রেলা উইথ হিম। রিনা গো টু স্কুল এভরিডে, তাহলে রিনা গোজ টু স্কুল এভরিডে। ক্লিয়ার? গো আছে, গোজ, ইএস। One rule is done. Number two, universal truth. Universal truth what? চিরন্তন সত্য। হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট, অভ্যাসগত যে কর্মগুলো বুঝালে প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স বলে। অভ্যাসগত কর্ম যদি বলো, সকালবেলা তুমি প্রতিদিন 7টার সময় ওঠো, তুমি এভরিডে স্কুলে যাও, এগুলো হচ্ছে অভ্যাসগত কাজ। সো এগুলো কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট সিম্পলে করি। সো দ্য সান রাইজ ইন দ্য ইস্ট, একদম সবসময় চিরন্তন সত্য না? সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠে, the sun rises in the east, তাহলে আর আই এস ই এস হবে। কোন সময়ের উল্লেখ না এমন সেন্টেন্সে যদি অলওয়েজ, রেগুলারলি, সামটাইমস, অফেন, গ্রাজুয়ালি, ডেইলি, এভরিডে, অকেশনালি, ইউজুয়ালি, নর্মালি, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো when you write down, you have to write down these adverbial words. Okay, এই ওয়ার্ডগুলো তোমাদেরকে লিখতে হবে। লিখে এই ওয়ার্ডগুলো থাকলে আমরা সবসময় সেই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট সিম্পলে কনভার্ট করব। যেরকম হি অলওয়েজ ডিস্টার্ব দ্য ক্লাস, তাহলে হি অলওয়েজ ডিস্টার্বস দ্য ক্লাস। আ গুড বয় প্রিপেয়ার্স হিজ লেসন্স রেগুলারলি। গট ইট? সো তোমাদের কাজ হচ্ছে, ইউ জাস্ট রাইট ডাউন দিস এক্সাম্পল, বাট নাম্বার 3-তে যেটা করব, এগুলো লিখবো। ক্লিয়ার? সো রাইট ডাউন। দুটা সেন্টেন্সই লিখবো, ঠিক আছে? তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে কোথায় ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ। লাবিব দেখবে এগুলো থেকে কমন চলে আসছে ইনশাল্লাহ। এবং রাইটিং এর সময় এখন আমরা যদি লিখি দ্য বয় প্লে ফুটবল, ইটস রং অ্যাকচুয়ালি, দ্য সেন্টেন্স উইল বি রং যদি আমরা এইভাবে লিখি।
Done this one? Is done. Okay. So you understand these three rules? Yes. So now I'm going to another one. Here, auxiliary verb. ঠিক আছে? am, is, are, was, were বিহীন বাক্যকে নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ করতে হলে টেন্স ও সাবজেক্ট অনুসারে ডু, ডাজ এবং ডিড ব্যবহার করতে হবে। আগে একটু বুঝে করি যে কি বলছে আসলে, গদবাদা তো মুখস্থ করবো না আমরা। অক্সিলারি ভার্ব কোনগুলো সেটা আগে চিন্তা করো। এম, ইজ, আর, ওয়াজ, ওয়ার, এম এ রাইট? এগুলো যদি কোনো সেন্টেন্সে না থাকে তাহলে সেন্টেন্স গুলোকে আমরা নেগেটিভ, যেরকম যদি বলি আই অ্যাম আ গার্ল, তাই না? এখন এটাকে আমি নেগেটিভ করতে পারি, আই এম নট আ গার্ল, এম এর সাথে নট দিয়ে দিলাম। এখন যদি অক্সিলারি ভার্ব গুলো না থাকে তাহলে আমরা নেগেটিভ করব কিভাবে, কোশ্চেন তৈরি করব কিভাবে? সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে টেন্স বা সাবজেক্ট অনুসারে ডু, ডাজ এবং ডিড আনতে হবে। ক্লিয়ার এতটুকু? আচ্ছা, তাহলে তাহলে কি করব, নেগেটিভ এবং ইন্টারোগেটিভ, কোশ্চেন এবং না বোধক করতে হলে কিন্তু আমাদেরকে এই তিনটা জিনিস আনতে হবে। এবার আমরা খুঁজে বের করব যে বোঝার বিষয় যে ডু, ডাজ এবং ডিড কখন ব্যবহার করব। ডু আর ডাজ কোন টেন্সে ব্যবহার করব? হুইচ টেন্স? Past tense. ডু এবং ডাজ পাস্ট টেন্সে ব্যবহার করব। No, Miss D. Do and does के present tense. আমি আবার বলছি, ডু এবং ডাজ কখন ইউজ করব, কোন টেন্সে? Simple. Present tense এ প্রেজেন্ট টেন্সে, নট পাস্ট। Present tense. আচ্ছা, আর ডিড কখন ইউজ করব? Past. past tense past tense পাস্ট টেন্সে। এখন আবার যেহেতু এখানে পাস্ট টেন্সের কোনো চিন্তা নাই, যে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের সাথেই ডিড হবে, তাই না? আই ডিড, ইউ ডিড, হি ডিড, শি ডিড, ইট ডিড। কিন্তু এখানে কাহিনী আছে, প্রেজেন্ট টেন্সের জন্য একটু ঝামেলা আছে, যে এখানে দুইটা আছে। তাহলে কখন ডু হবে আর কখন ডাজ হবে? তাহলে ডু হবে কখন, যখন প্লুরাল, তাই না? তখন হবে ডু, উই ডু, ইউ ডু, দে ডু। আর ডাজ কখন হবে, যখন সিঙ্গুলার। ঠিক আছে, এতটুকু যদি জানি তাহলে অনেক সেন্টেন্স আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে। কারো কোনো সমস্যা এই জায়গাটায়? No, ma'am. no miss আচ্ছা, তাহলে দেখো, দ্য গার্ল নট সিং এ সং, তাহলে এখানে আমাকে নেগেটিভ করতে বলেছে, নট সিং আ সং। দ্য গার্ল কি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার, তাহলে আমাকে ডু বলবো না ডাজ বলবো? যেহেতু সিঙ্গুলার, ডাজ। দ্য গার্ল ডাজন্ট সিং এ সং। হি কাম হোম ইয়েস্টারডে, তাহলে এই যে কাম ইয়েস্টারডে দেখে কি বুঝবো এটা কোন টেন্স, প্রেজেন্ট টেন্স না পাস্ট টেন্স? পাস্ট। past tense তাহলে আমাকে পাস্ট টেন্স হলেই আমরা মাথায় রাখবো যে এটা ডিড ইউজ করতে হবে, তাহলে এটা কোশ্চেন তৈরি করতে হবে, তাই না? তাহলে আমাদের এখানে সাবজেক্ট কি আছে, হি। কিন্তু যখন কোশ্চেন মেক করব তখন আমাদেরকে ডু, ডাজ, ডিড এটা আগে আনতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে ডিড আগে আনলাম, ডিড হি, তারপর এই কাম, কামই থাকবে। আমি কি বলবো, খেইম? নো। তাহলে ডিড হি কাম হোম ইয়েস্টারডে, কারণ দুইটা পাস্ট টেন্স পাশাপাশি হয় না। ডিড হি কাম হোম ইয়েস্টারডে? ক্লিয়ার? 4 অ্যান্ড দেন 5, বর্তমান চলছে এমন কোনো কাজ বোঝাতে ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে নাও, এট দিস মোমেন্ট, মানে যখন আমরা কোনো সেন্টেন্সে দেখবো নাও, এট দিস মোমেন্ট, তখন আমরা সরাসরি এটা কি করব, কন্টিনিউয়াস করবো, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। যেরকম হি সিং এ সং নাও, তাহলে কি বলবো, হি ইজ সিঙ্গিং আ সং নাও। তাহলে কন্টিনিউয়াস এর ফর্মটা কি, সাবজেক্ট এম ইজ আর, ভার্ব সিং, এটার সাথে আইএনজি যোগ করেছি। দে ওয়াচ টিভি এট দিস মোমেন্ট, এই যে এট দিস মোমেন্ট দেখলে আমরা কি করব, কন্টিনিউয়াস। রিহানের ঘুম আসতেছে, দে আর ওয়াচিং টিভি এট দিস মোমেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে এটা করে ফেলবো আবার। রিহান আমি চেষ্টা করছি, ইনশাল্লাহ দেখি স্লাইড থাকলে আমি বুঝাই দিব তোমাকে, হ্যাঁ? WH ওয়ার্ড, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, লিখে ফেলবো এখন, রাইট ডাউন।
Miss, I have Miss done. done. Okay. Now the next one is কোনো সেন্টেন্স যদি হ্যাভ হ্যাজ অর হ্যাড থাকে তাহলে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল মানে V3, লাইক ডু, ডিড, ডান। আমরা যেই সেন্টেন্সে এটা দেখবো হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড, তাহলে তারপরে যে ভার্বটা হবে সেটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। যেরকম হি হ্যাজ ডু দ্য ওয়ার্ক, ঠিক আছে? তাহলে হি হ্যাজ ডু, ডিড, ডান। ক্লিয়ার? হি হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। উই হ্যাভ মেক হিম ক্যাপ্টেন, তাহলে উই হ্যাভ মেক, মেড, মেড V3 ফর্ম। We have made him captain. And another one, just now, already, yet, ever, lately, recently থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সার। এটাও তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার। দিস ইজ অলসো প্রেজেন্ট। যদি কোথাও দেখো জাস্ট আছে, জাস্ট নাও, অলরেডি, ইয়েট, এভার, লেটলি, রিসেন্টলি, এই ওয়ার্ড গুলো যদি থাকে তাহলে বুঝবে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। এই মাত্র যদি বলি রিসেন্টলি, মানে কি একদম সাম্প্রতিক। হ্যাঁ, অলরেডি, ইটস অলরেডি ডান, মানে মাত্রই ডান করেছে। সো আই সি হিম রিসেন্টলি, তাহলে আই প্রেজেন্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচারটা কি? হ্যাভ অর হ্যাজ দেন V3 ফর্ম, ঠিক আছে? তাহলে আই হ্যাভ সিন হিম রিসেন্টলি। হি গো আউট জাস্ট নাও, ঠিক এরকম থাকতে পারে। তাহলে তুমি কি করবা যখন দেখবে জাস্ট নাও আছে, তাহলে কি বলবে? হি হ্যাজ গন আউট জাস্ট নাও। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, এটা আসবে দেখবে যদি তোমার থাকে। I have a problem in number 6. নাম্বার 6, আচ্ছা, হোয়াট প্রবলেম? এখানে verb 3 টা বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা, আমরা পড়েছি না যে কনজুগেশন অফ ভার্ব, ডু, ডিড, ডান, গো, ওয়েন্ট, গন। এই যে গনটা miss. হচ্ছে V3 ফর্ম যেটা আমরা বলি, এটাই হচ্ছে V3 আরেকটা নাম হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ঠিক আছে? Thank you. তাহলে দেখো এই যে ডুটা কি হয়েছে বলতো, কোন ফর্মে আসছে ডুটা? Done. ডান, V3, ডু, ডিড, ডান, ঠিক আছে? তারপরে মেক, মেড, মেড, ঠিক সেম এটা সি, স, সিন, এই যে সিন আসলো। গো, ওয়েন্ট, গন, V3 ফর্ম। ক্লিয়ার? Yes, miss. আচ্ছা, মানে হ্যাভ হ্যাজ এর পরে আমরা V3 ফর্মটা দিই। Miss, I have done. Miss, done. Done. Good. Miss done. All of you done? And the last row is this one. অতীত নির্দেশক শব্দ বা ফ্রেজ লাইক ইয়েস্টারডে, এগো, লং সিন্স, লাস্ট নাইট, কি কি বলো? ইয়েস্টারডে, এগো, লং সিন্স, লাস্ট নাইট, এগুলো থাকলে আমরা সেই ভার্বটা পাস্ট ফর্ম করবো। দ্যাট মিনস V2 ফর্ম। V1 হচ্ছে বেস ফর্ম, V2 হচ্ছে পাস্ট ফর্ম এবং V3 হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, ঠিক আছে? যেরকম হি লিভ হোম লাস্ট নাইট, এই যে লাস্ট নাইট আছে, তাহলে লিভ, লেফট, হি লেফট হোম লাস্ট নাইট। আই কাম হোম ইয়েস্টারডে, এই যে অতীত নির্দেশক সাইন আছে ইয়েস্টারডে, সো আই কেম হোম ইয়েস্টারডে। আই সি ইউ লং এগো, তাহলে এই যে লং এগো অতীত নির্দেশক সাইন, I saw him long, I saw you long ago, ঠিক আছে? এটা করে Miss, yes, what is the meaning of ego?
এগো, এগো মানে পূর্বে, লং এগো, অনেক দিন পূর্বে। Is ego. এই তো এটা ইগো বলবো না, ইটস এগো, এজিও, এগো মানে হচ্ছে পূর্বে, আগে, Is বিফোর। not ego. Ego. আচ্ছা, ইজিও। আচ্ছা, ইউ টেল দ্য সেন্টেন্স। আচ্ছা, Is done. আচ্ছা, আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইগো। আমাদের অনেক সময় বলে না যে ইগো প্রবলেম থাকে অনেকের, যে কেউ একটু কিছু বললে এত রাগ করে যায়। ইগো মানে সেলফ ইম্পর্টেন্স যখন সে পায় না। মানে কিছু মানুষ আছে তাকে খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সবকিছুতেই, ওটা না পেলে মানে সে খুব মুড হয়ে থাকে, মানে ইটস কল্ড ইগো প্রবলেম। বুঝতে পেরেছি রেহা? এটা হচ্ছে ইজিও, আর এটা হচ্ছে এগো। Yes, yes. আচ্ছা, ইজ ইট ডান? No, Rehan didn't complete this one. Is done. Is done, Miss. Okay, so if it is done, then you do this exercise, and here just write down the answer. No need to write down full sentence. শুধু অ্যান্সারটা লিখবো এখানে, ঠিক আছে? Is done. Okay, so what did you write? Listen. Don't talk, মানে কথা বলো না, এখনই বলো। Don't talk, the baby sleep now। এই যে নাও বলেছে, মনে আছে নাও হলে কোন টেন্স হবে? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, তাই না? তাহলে ডোন্ট টক, কথা বলো না, দ্য বেবি ইজ স্লিপিং নাও, এটা তো করে দেওয়া আছে। নাম্বার 8, সৈকত লিভ আছে উইথ হিজ ফ্যামিলি ইন বগুড়া। তাহলে সৈকত কি হবে? থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, লিভস। সৈকত লিভস উইথ হিজ ফ্যামিলি ইন বগুড়া। হিজ ফাদার, হিজ ফাদার একজন, ওয়ার্ক আছে, তাহলে কি বলবো? ওয়ার্কস। হিজ ফাদার ওয়ার্কস ইন আ ব্যাংক। সৈকত ফাদার লাভস, ভালোবাসে, লিসেনিং টু মিউজিক অফ ওল্ড টাইমস। হিয়ার লিসেনিং, লিসেন, লিসেনিং। সৈকত's mother makes dresses,
she often, এই যে often থাকলে আমরা কি, she often gets orders from her friends and neighbors. Okay, clear? সৈকত is a good student. He wants to. টুর পরে যদি ভার্ব থাকে কোনো চেঞ্জ হবে না, টু ইমপ্রুভ ইমপ্রুভই থাকবে। কার কয়টা হয়েছে বলো? ইউ গট 5 out of 5? Yes, miss. Yes, miss. তারা মেবি একটা ভুল হয়েছে, তাই না? Yes, miss. ওকে, which one? Miss Gates. Which one? E. Six. ও গেট। Number. আচ্ছা, এই যে অফেন আছে, প্রায়, তাহলে অফেন অলওয়েজ এগুলো আমরা প্রেজেন্ট সিম্পলে করব, এই জন্য ওটা মনে রাখতে হবে। ক্লিয়ার এতটুকু? Yes. আচ্ছা, Miss. হ্যাঁ, ইট ওয়াজ নিডেড, দরকার ছিল বলো নাকি? এই লেসনটা কি দরকার ছিল? Yes, miss. Yes. Yes, miss. Yes, miss. আচ্ছা, তাহলে এখন আমি একটু ওপেন করেছি, তো আমরা তাহলে এখন একটু ডাব্লিউএইচ করবো, দেখতে পাচ্ছি। আজকে তাহলে গ্রামার গুলোই করি, হ্যাঁ, পরীক্ষা যেহেতু তোমাদের ইংলিশে আছে, দেখতে পাচ্ছি। Okay, so forming WH question. So you just write down the answer and every slide I will share and within 1 to 2 minutes you have to complete this one. So এটা আমরা করব। স্টেটমেন্ট দিয়েছে, এখন তুমি হু দিয়ে কোশ্চেন মেক করো। লাইক রাহিম টুক দ্য মানি, তাহলে হু দিয়ে আমরা কোশ্চেন করব। মনির ওপেন দ্য ডোর। 2 মিনিট সময় দিব সবাই, তারপর আমি বুঝাই দিব, আগে নিজেরা করো। Miss done. Okay, now I will share the answer. So আমরা He said done. হু মানে কি বলতো? কে? হু মিন K. কে? তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই সেন্টেন্সটার মধ্যে রহিমের মধ্যে দাগ, তাই না? যেহেতু হু দিয়ে কোশ্চেন করতে বলেছে, তাহলে রহিম টুক দা মানে আমরা যদি বলি কে টাকাটি নিয়েছিল, তাই না? তাহলে হু টুক দা মানে জাস্ট আমাদের হু বসাই দিব আর বাকি পুরোটাই কপি করে ফেলবো। যদি সাবজেক্টকে নিয়ে কথা বলি, হু দিয়ে বলি, তাহলে এটা ইজি, যে হু লিখে বাকি পুরোটাই লিখে দিব এবং লাস্ট ইউ হ্যাভ টু পুট কোশ্চেন মার্ক, আদারওয়াইজ ইট উইল বি রং। কোশ্চেন মার্ক না দিলে ভুল হবে, ঠিক আছে? মনির ওপেন দ্য ডোর, সো হিয়ার হু ওপেন দ্য ডোর, গট ইট? দ্য ম্যান হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক, যদি বলি কে কাজটি করেছে, লোকটি কাজটি করেছে, কে? হু হ্যাজ ডান দ্য ওয়ার্ক। দ্য বয় উইল গো দেয়ার, তাহলে হু উইল গো দেয়ার? ক্লিয়ার? Yes, miss. ওকে, নাও ডু দিস। এবার হচ্ছে হোম। হোম মানে কি? কাকে? হোম মিন্স কি? কাকে? অবজেক্টকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। আই মেট আজাদ, ঠিক আছে? আই মেট আজাদ, মানে তুমি কার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলে?
Miss done. Okay. আচ্ছা, সো Miss have done. Miss done. তাহলে আই মেট আজাদ, এটা কোন টেন্স আগে বলো? মিট, এম ডাব্লিউ টি, মিট এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট, এম ইটি মেট এটা কোন টেন্স? Past. পাস্ট টেন্স। তাহলে আমরা পাস্ট টেন্স হলে আমরা ডু আনবো নাকি ডিড আনবো? এখানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে? নাই। No, Miss. আচ্ছা, তাহলে আমরা ডু আনবো নাকি ডিড আনবো, Miss. ডাজ আনবো? কে কি Miss লিখেছ? আচ্ছা, রিহান কি লিখেছো, লাবিব কি লিখেছো বলো তো? রিহান বলো কি লিখেছো? Whom I met Azad. না, লাবিব কি লিখেছো? Who met Azad? না। Who met Azad? আচ্ছা, আমরা যদি কোশ্চেনটা এভাবে বলি, আহ Whom I met? তুমি কার সাথে মিট করেছিলে? আচ্ছা, জাহিদ বলো কি লিখেছো? Whom I met? Me. আচ্ছা, তারপর আর কেউ, এনিওয়ান? Whom did you meet? কে বলেছে এটা? Miss Ami. আচ্ছা, সৃষ্টি, ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। সো দ্য অ্যান্সার উইল বি হোম ডিড ইউ মেট। মানে কি, তুমি কার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলে? হোম মানে কার সাথে, ডিড কেন আসলো, মিট আছে ফার্স্ট টেন্স, হোম ডিড, আইটা হয়ে যাবে ইউ, হোম ডিড ইউ মিট। ক্লিয়ার? আমরা চাইলে হু বলতে পারি, হু ডিড ইউ মিট, বাট আমরা এখানে হোম দিয়ে করছি, হোমটাই লিখি। হোম ডিড ইউ মিট, অথবা অবলিক দিয়ে দুইটাই লিখে পারা। হু ডিড ইউ মিট, এটা কেন হয়েছে, কিভাবে হয়েছে, এটা বুঝতে পেরেছি। ওয়াই ইউ পুট হেয়ার ডিড, এন্ড আইটা ইউ হয়ে গেল। ক্লিয়ার? হোম ডিড ইউ মিট, তুমি কার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলে? শি লিভস উইথ হার মাদার, কি লিখেছো বলো? Whom does lives with mother? হোম ডাজ, Lives with mother. ডাজের পরে কি আসবে, সাবজেক্ট আসবে? Whom does she live with? হ্যাঁ, হোম ডাজ। আচ্ছা, হোম ডাজ আমরা এটাও বলতে পারি, হোম ডাজ শি লিভ, অথবা উইথ হোম ডাজ শি লিভ। উইথ হোম কার সাথে, ডাজ কেন আসলো, এটা প্রেজেন্ট ফর্ম, দ্যাটস ওয়াই ডাজ, এবং শি আছে। সো উইথ হোম কার সাথে, ডাজ শি লিভ সে বাস করে, উইথ হোম। অথবা এটাও বলতে পারি, হোম ডাজ শি লিভ উইথ, আমরা উইথটা লাস্টেও দিতে পারি। ঠিক আছে? ক্লিয়ার হচ্ছে? Yes, Miss. আচ্ছা, নাও উইথ হুজ। হুজ আমরা কখন ইউজ করি, হুজ মানে কি? যদি Car. হুজ Car. পেন্সিল ইজ দিস, এটা কার পেন্সিল, তাহলে হুজ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পজেসেস, মানে যা, মানে মালিকানা বোঝাতে হুজ ইউজ করি, তাই না, কার। তাহলে হুজ মানে কার। তাহলে এখন এটা করবো, লিখবো লিখবো, রিহান সবাই লিখবো, ভুল হোক তারপরে চেষ্টা করো। Miss done. ওকে, Miss have done. রহিমস কার ব্রোক ডাউন, তাহলে আমরা যদি বলি কার গাড়ি ভেঙে গিয়েছিল, Whose তাহলে car whose broke car, down? Broke down. whose car broke Broke down, down. দিজ আর আমিনস, এগুলো হচ্ছে আমিনের, তাহলে এগুলো কার, তাই না, এগুলো কার, তাহলে হুজ আর দিস। ক্লিয়ার? হুজ Yes, Miss. আর দিস। ওকে, নাও ডু দিস, হোয়াট?
Miss Dan. Miss, I have done. ওকে, সো আমরা বলেছি হোয়াট দ্য নিউজ মেক্স হিম লাভ। যদি বলি কি তাকে হাসিয়েছিল, What makes him হোয়াট মেক্স laugh? লাভ, হোয়াট মেক্স হিম লাভ দ্য নিউজ। এখানে নিউজ এটা কি প্লুরাল নাকি অ্যাস কেন আছে বলতো? এটা দেখে কি প্লুরাল প্লুরাল মনে হচ্ছে? নিউজ মানে কি Singular. সিঙ্গুলার, নিউজ মানে হচ্ছে খবর, তাই না? Yes, Miss. দ্য নিউজ মেক্স হিম লাভ, তাহলে হোয়াট মেক্স হিম, অনেকে অ্যাস দেখে মনে হচ্ছে এটা প্লুরাল, নো, নিউজ মানে খবর। হিজ এইম ইজ টু শাইন ইন লাইফ, তাহলে কি What is the shine his life? আমরা হোয়াট ইজ হিজ এইম, তার লক্ষ্য কি? টু শাইন ইন লাইফ, তার লক্ষ্যটাই হচ্ছে শাইন। সো হোয়াট ইজ হিজ এইম? বলছি যে এখানে যদি নিউজ বানানেই এস থাকে তাহলে এটা যদি অনেকগুলো নিউজ হয় তাহলে কি করব আমরা? এটা নিউজ আমরা সিঙ্গুলার প্লুরাল দুইটাই হিসেবে ধরি। ও Okay, done. So now this one, when. With this one. Miss Dan. Miss Dan. Miss Dan. Okay. Dan. He came home yesterday. So actually এখানে yesterday নিচে দাগ, তাই না? তাহলে কি লিখেছো তোমরা? এটা কোনটা? When did he come home? আবার বলো। When did he come home? Very good. When did you When come home you কেন yesterday? আসবে? এখানে তো হি আছে সাবজেক্ট, সব জায়গায় কি ইউ দিব? সে কখন এসেছিল, এটা হি আছে, তাহলে হি লিখবো। Miss, next I will say হ্যাঁ, তাহলে when did he come home, then question sign, তারপরে I get up at 5 a.m. বলো। when 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 I get up. get up. এটা কোন টেন্স? প্রেজেন্ট, তাহলে গেট আছে। when When do you get up, when do you get up, হয়েছে? yes, Miss. Okay, now where means কোথায়, where means কোথায়, place। Miss Dan. Miss Dan.
Miss done. ওকে, সো ওয়্যার। ওকে, সো ফার্স্ট আমরা থিঙ্ক করবো সেন্টেন্সটা কোন ফর্মে আছে। টেন্স, হি লিভড ইন দা অরফানেজ। অরফানেজ মানে হচ্ছে এতিমখানা আর কি। হি লিভ, সে বাস করতো, ইন দা অরফান। হুইচ টেন্স ইজ ইট? ফার্স্ট টেন্স। আমরা কিভাবে লিখেছি বলো? Where did he live? Where did he live? Very good. Where did he live? তখন লিভটা হয়ে যাবে লিভ। He spent many years in Japan. He spent many years in Japan. Spent past tense. Spent ডিটা হচ্ছে প্রেজেন্ট and spent past tense। তাহলে কি লিখেছে? Where did he spend many years? Many years. Very good. So where did he spend? স্পেলিংটা দেখো, টি হচ্ছে past tense, ডি প্রেজেন্ট ফর্ম। Where did he spend many years? তোমরা যে কোনো বই, ছোট্ট ক্লাসের 3-4 বইয়ের, থ্রি অথবা যে কোনো গ্রামার বইয়ের যে যেই কনজুগেশন অফ ভার্ব গুলো আছে সেগুলো আমরা শিখে ফেলবো। গো, ওয়েন, গন, স্পেন্ড, 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 ঠিক আছে, এগুলো আমরা শিখে ফেলবো, তাহলে আরো ইজি হবে। He put the book on the table. তাহলে এই যে put এটা past tense এ আমরা ধরে নিলাম। তাহলে কি বলবো? Where did he put the book? Where did he put the book? Okay. Where did he put the book? Very good. The parcel is from Chattogram. Where is the parcel from? কেন ডাস Where is দিব? the কেন parcel ইজ আছে? from? হ্যাঁ, ইজ আছে কেন? ডাস তো দিব না। Where is the parcel from? আমরা ডু ডাস কখন দিই? যখন অক্সিলারি ভার্ব থাকে না, তাই না? So where is the parcel from? The parcel এটা সাবজেক্ট। Clear? Yes, miss. Are you enjoying this? Yes, miss. Yes, miss. আচ্ছা, now do this. How? How মানে কি? কিভাবে? How means কিভাবে। এখন এটা করব। Miss, what is the meaning of hardship? হার্ডশিপ মিন্স হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম। Is the Miss done. Okay, actually I'm waiting for others. If the person say yes, done, then I will say. Okay, so here how means কিভাবে। I went to Chattogram by plane। তাহলে কি লিখেছি? How did you How did you went go? Chattogram? এই যে how did you, when কেন বলবো আবার বলো তো? How did you go? যে How did you go Chattogram? হ্যাঁ, how did you go to চট্টগ্রাম, টু লিখতে হবে এবং Miss, can I options go to দিতে হবে। washroom, please? সরি, Can I go to washroom, please? ইয়েস, বাট দ্রুত আসতে হবে, এটা বুঝতে হবে তো। হাউ ডিড ইউ গো টু চট্টগ্রাম, ঠিক আছে।
সারা কেন ওয়েন বলেছো বলো তো? এই যে আমরা তো ডিড দিয়েছি পাস্ট টেন্সের জন্য, এবং এটা ওয়েন। গো, ওয়েন্ট, গন, এটা পাস্ট টেন্সে আছে ওয়েন, তাহলে এটা প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে গো। মানে কোশ্চেনের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ফর্ম করতে হবে। হ্যাঁ, কোশ্চেনে আমাদের প্রেজেন্ট ফর্ম আসবে, কারণ কি আমরা ডিড নিয়ে আসছি না, ডিড পাস্ট টেন্স। একটা সেন্টেন্সে তো পরপর পাস্ট টেন্স হয় না। হাউ ডিড ইউ গো টু চট্টগ্রাম, ঠিক আছে? তুমি এখন যদি লেখো হাউ ডিড ইউ ওয়েন, পুরোপুরি কেটে দিবে, এটা পুরো রং। তাহলে এই জন্যই বলেছি ওই লিস্ট গুলো শিখতে হবে, একদম বেসিক যেগুলো 100 আর 20, 200 এগুলো শিখলেই হয়ে যাবে। হি মেনটেন্স হিজ ফ্যামিলি উইথ মাচ হার্ডশিপ, সে তার ফ্যামিলি খুব কঠোর পরিশ্রম করে সে তা মেনটেন করে। তাহলে এটা কোন টেন্স আগে বলো? এটা প্রেজেন্ট টেন্স। past। এটা কিভাবে রেহান বললো পাস্ট টেন্স বলো তো? প্রেজেন্ট টেন্স। মেনটেইনস, এস আছে, তাহলে প্রেজেন্ট ফর্ম এটা। সে তার ফ্যামিলি মেনটেন করে, এটা তো সবসময় তার, তাই না, অভ্যাসগত। সে সবসময় কঠোর পরিশ্রম করে তার ফ্যামিলি, তাহলে কি লিখেছো বলো? ম্যাক্সিমাম তাহলে হাউ ডাজ হি মেইনটেইন হিজ ফ্যামিলি? হি ভেরি গুড। মেনটেন্স। হাউ ডিড হি হাউ মেইনটেইন হিজ ডাজ, ফ্যামিলি? আচ্ছা একটু খেয়াল করো এই জায়গাটা, এখানে হি মেনটেইনস আছে, কোশ্চেনে যদি তুমি এখানে এস দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু রং। জাইদ মনে হয় এস দিয়েছে, আমি রাইট? নো মিস। রিয়েলি? আচ্ছা তাহলে ইয়েস। very good. তাহলে হাউ ডাজ, কারণ কি এই যে আমরা ডাজ দিয়েছি, মানে ডাজ দিলে আর এখানে পরবর্তীতে আবার এস দেওয়া লাগবে, কারণ এখানে আমাদের ইয়েস চলে আসছে। হাউ ডাজ হি মেনটেন হিজ ফ্যামিলি, তাহলে এই জায়গাটার পরিবর্তনটা কি হলো, যে এটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ফর্ম হাউ, দেন অক্সিলারি ভার্ব নাই, এই জন্য ডাজ এনেছি, কি হি আছে এই জন্য। হাউ ডাজ হি মেনটেন হিজ ফ্যামিলি, and the answer is with much hardship. হাউ ডাজ হি শন ইন লাইফ? He shone in life by dint of hard work. By dint of অর্থ কারণে, হার্ড ওয়ার্কের কারণে সে লাইফে কৃতকার্য বা শোন করেছে, শাইন করেছে আর কি। হ্যাঁ, তাহলে হি শোন এটা কোন টেন্স? সফলতা পাস্ট। করেছিল, পাস্ট টেন্স। তাহলে কি কি লিখেছ? হাউ ডিড হি শাইন ইন লাইফ? শন ইন লাইফ। হাউ ডিড হি শাইন ইন লাইফ, ডিড হি শাইন হবে, তখন আর শোন হবে না, ইয়েস মিস। ঠিক আছে? এই শোনটা কি হয়ে যাচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে, শাইন, শোন, শোন। হি ইজ ভেরি রিচ, তাহলে যদি বলি সে কেমন ধনী, এখানে কোশ্চেনটা কিন্তু ভেরির উপর আন্ডারলাইন, তাহলে কি লেখা যায়? হাউ ডাজ হি রিচ? How is he হাউ rich? ইজ হি? How is হাউ he? রিচ ইজ হি, সে কেমন ধনী, ঠিক আছে? হাউ রিচ, এই ভেরিটা হাউ রিচ ইজ হি। চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে নিও, বাসায় বসে আবার একটু দেখবে, তাহলে পরীক্ষায় আশা করি পারবে। মোটামুটি বেসিক জিনিসগুলো এখানে নিয়ে আসছি আমি। ওকে, নাও ইউ হ্যাভ মোর হাউ, হাউ দিয়ে আরো কিছু আছে, তাহলে এটাও করো। They were very intelligent. আজকে এগুলো দিয়ে আমরা শেষ করবো, হ্যাঁ ঠিক আছে। লিখো, অল অফ ইউ।
Miss Dunn. Okay, I'm done. Now Yes, Miss. how? তাহলে বলো তো কি লিখেছো? They are very rich. ঠিক সেইমটার How মতো। are they intelligent? How they are very intelligent. How No, intelligent they are. এই How যে in একটুর জন্য ভুল করে ফেললা রেহান। হাউ ইন্টেলিজেন্ট, দে আর বলবো নাকি আর দে বলবো? কোশ্চেন Are they? আরটা আগে চলে আসবে না? ঠিক আছে, একটু খেয়াল করতে হবে। হাউ ইন্টেলিজেন্ট আর দে, আরটা তো আগে চলে আসবে, দেন কোশ্চেন সাইন। দিস নোবেল ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, তাহলে কি বলবো? How হাউ interesting is ইন্টারেস্টিং the novel? how ইজ, the আবার novel is সেম, very interesting. হাউ ইন্টারেস্টিং ইজ দিস নোবেল, তাই না? দিস নোবেল হচ্ছে সাবজেক্ট, ইজটা আগে চলে আসবে। হাউ ইন্টারেস্টিং ইজ দ্য নোবেল অর দিস নোবেল। হি ওয়াজ 22, তাহলে How old How is he? হি How ওয়াজ he is 22। 22. How old was he? How old was he? মনোযোগ দিব সবাই। How old was he? The building is 25 feet high. তাহলে কি How লিখেছি? is the building? how the building How high? কি লিখেছো জাহিদ, কি লিখেছো? How is the building? How the এই How যে building is আমরা বলতে পারি হাউ হাই, হাউ হাই ইজ দ্য বিল্ডিং, মানে বিল্ডিংটা কতটুকু হাই, তাহলে এটা হচ্ছে 25 feet। ওকে, হাউ হাই ইজ দ্য বিল্ডিং। পারবো এরকম আসলে? yes, Miss. The subjective problem. আচ্ছা, কোনটা প্রবলেম একটু বলো সব। মানে how old was he এখানে কেন প্রেজেন্ট টেন্স আসলো না সেটাই একটু প্রবলেম। প্রেজেন্ট টেন্স কারণ কি সেন্টেন্সটাই তো ওয়াজ আছে। হি ওয়াজ 22, মানে তার বয়স ছিল 22। তাহলে আমরা জিজ্ঞাসা করো হাউ ওল্ড ওয়াজ হি, হাউ ওল্ড ওয়াজ হি। এই সেন্টেন্সটা কি টেন্সে আছে বলো? ওয়াজ আছে তো, ফার্স্টে আছে, তাহলে আমরা সেটাই লিখবো। সেটাই। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর কারো প্রবলেম? না, ওকে, দেন এটা একটু করে ফেলি, দুইটা আছে যেহেতু হাউ দিয়ে। যেহেতু হাই দিয়ে একটা করেছে, এখানে ডিপ আছে, তাহলে কি লিখবো বলো? হাউ ডিপ how ইজ deep দ্য is the পন্ড। পন্ড লিখে ফেলো, আসতে পারে। Miss Dunn. Miss Dunn? ওকে, নাও সে হোয়াট ডিড ইউ রাইট? প্রথমটা কি লিখেছি আমরা? How How deep deep is is হাউ the pond? ডিপ ইজ দ্য পন্ড। ঠিক আছে, আমরা যদি বলি হাউ ডিপ দ্য পন্ড ইজ, হলো না কিন্তু, কারণ অক্সিলারি ভার্বটা আগে আসবে। হাউ ডিপ ইজ দ্য পন্ড, দেন হাউ হি হ্যাজ বিন লিভিং ইন ঢাকা ফর 2 years। ঠিক আছে, how long he was living in Dhaka. ভেরি গুড। না, একটু ভুল আছে, হাউ লং হ্যাজ হি বিন, কারণ হি হ্যাজ বিন, আমরা হ্যাজটা আগে নিয়ে আসবো। হাউ লং হ্যাজ হি বিন লিভিং ইন ঢাকা। গট ইট?
হাউ লং হ্যাজ হি বিন লিভিং ইন ঢাকা। হ্যাজটা আগে চলে আসবে, দেন সাবজেক্ট, দেন বিন লিভিং ইন ঢাকা। সে কতদিন ধরে আছে? ফর 2 years, স্টিল নাও। ওকে, নাও ওয়াই। ওয়াই দিয়ে করবো। ওয়াই মানে কি? কেন? ওয়াই মিনস কেন। নাও ডু দিস। একটু ধৈর্য সহকারে করবো, দেখবে এগুলো কাজে আসবে তোমাদের। হু ফিল বোর। সত্যি সত্যি বলো তো, আমি বরং তোমাদের পরীক্ষার কথা চিন্তা করি। আই জাস্ট চেঞ্জ মাই টপিক। ডু ইউ ফিল বোর, এনিওয়ান? আই থিঙ্ক ইটস নিডেড। Miss Dunn. Miss Dunn. Okay, done. So what did you write? Why? He could Why he not could come Why on did not account of he his come? illness. আচ্ছা একটু বলি, on account of মানে হচ্ছে কারণে। On account of its phrasal verb, phrasal word. So you can on account of পুরোটা মানে হচ্ছে কারণে। সে আসতে পারেনি তার অসুস্থতার জন্য, তাহলে আমরা কি লিখবো? How why he did could not come on account হ্যাঁ, of why why? did not he come? Why did Why? not he come? No, did not কেন হবে? Could আছে তো, could চাই লিখবো। Why could he not come? Why? Then হির আগে could চলে আসবে। Why could he not come? সে কেন আসতে পারেনি? They missed the train for their delay. তাদের দেরির জন্য তারা ট্রেনটা মিস করেছে। তাহলে কি বলবো? Why? এই জায়গাটায় Yes. আমাদের কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই, তাহলে আমাদের এখানে ডিড আনতে হবে। Why Why did he did miss they the miss the train? এখানে মিসড আছে, আমরা যদি এখানে ইডি লিখি, বাট দিস দ্যাট উইল বি রং। ঠিক আছে? yes, miss. দ্য বয় ফেইল ফর হিজ লেজিনেস। তার লেজিনেস এর জন্য সে ফেল করেছিল। তাহলে ওয়াই ডিড Why did the দ্য boy বয় fail? ফেল? ওয়াই ডিড দ্য বয় ফেল? বুঝতে পারছি কেন কি হচ্ছে? He Yes, miss. went home for taking care of his ailing father. সে বাসায় গিয়েছিল তার অসুস্থ বাবার টেক কেয়ার করার জন্য। তাহলে আমরা কি বলবো? Why Why did he did go he home? go home? Went আছে, go হবে। যেরকম যারা এখানে ভুল করেছিল না, আগে went ছিল, তাহলে এখানে কি লিখবো? Go। তাহলে why did he go home? ঠিক আছে? আচ্ছা, আরো আছে, আমরা হুইচ দেখি আর কতটুকু আছে। তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, তাহলে পারবে এটা বাসায়। টেক এ স্ক্রিনশট। I took fasting, so I have to break my fasting. So you can take a screenshot. Oh, done. Oh, শুধু একটাই ছিল। আচ্ছা, তাহলে তো এটা করলেই হইতো। His pen is fine. তাহলে which pen is fine, তাই না?
Green mangoes taste sour. Which mangoes taste sour? মানে কোন আমগুলো টেস্ট? Clear, everyone? Yes, miss. Are you happy? Yes. আচ্ছা, তাহলে আমরা দুইটাই আজকে করলাম, ফার্মিং কোশ্চেন, WH কোশ্চেন, এন্ড হচ্ছে আমাদের যেটা ছিল কি জানি করলাম, ভুলে গিয়েছে। Easy or paragraph. হ্যাঁ, রাইট ফর্ম অফ ভার্ব করেছি, তাই না, গ্রামারের মধ্যে। তাহলে এগুলো আমরা কমপ্লিট করবো, বাসায় আবার লিখবো, দেন ইট উইল বি ইজি। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দিস ইজ অল ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ, বাই। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালামু আলাইকুম।